بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے خرم صاحب کہ 2 ماہ ہیں آپ کی حکومت کے پاس، تو کیا یہ جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے، مہنگائی ہے، ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اس کی وجہ سے آپ کی حکومت کو خطرہ ہے؟ اور اس بات میں تھوڑی سی اس طرح صداقت نظر آتی ہے کہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ نومبر کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ ہمیں الرٹ رہنا چاہیے۔ جی دیکھیے، پاکستان میں عام طور پہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پالیسیز پرفارمنس بنیاد نہیں بنتی ایسی باتیں کی۔ جی بانی چیئرمین کا اشارہ غالباً سپریم کورٹ کی جو سربراہی ہے جی اس کے بدلنے کی طرف، اچھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کا ایک انتہائی غیر آئینی اور آئینی تجاوز کا شارٹ آرڈر جو آیا ابھی مخصوص نشستوں کا، تو غالباً وہ اسی طرح کا کوئی آرڈر جو ہے وہ انتخابات کے بارے میں بھی سپریم کورٹ سے حاصل کر لیں گے۔ اچھا لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بارہا کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ بہت زیادہ ہمیں اس پہ خوش کن مناظر پیش نہیں کرتی۔ آپ نے بھی انہوں سے قطر کا ذکر کیا کہ کس طرح جو اس میں سب سے بھیانک بات کی ہوئی تھی، کس طرح شخصیتوں کے اپنے مفادات نے ایک ملک ٹکڑے کر دیے۔ کہیں بھی یہ ایشو نہیں تھا جو جہاں تک پہنچا کہ ایک ملک ٹوٹے گا، لیکن وہ ٹوٹ گیا کیونکہ جب شخصیتوں کے مفادات تھے، سیاسی مفادات تھے، اقتدار کے ایشوز تھے، اور جو جمہوری حق تھا وہ جب نہیں دیا گیا تو اس قسم کے معاملات ہوئے۔ تو یہاں اب اگر ان کا یہ خیال ہے تو میں حکومت کو حقیقتاً اس وقت کوئی سیاسی چیلنج موجود نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں جو وہ اکثریت ہے وہ مضبوط ہے۔ ابھی بجٹ کے موقع پر اس کا مظاہرہ کیا گیا، ابھی قانون جو پاس ہوا، ابھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم، اس میں دوبارہ مظاہرہ کیا گیا۔ تو اپوزیشن کسی قسم کی جو اصل مزاحمت ہے وہ ووٹنگ قومی اسمبلی میں، اس کے معاملے میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکتی حکومت کی۔ تو لہذا یہاں تو اگر کوئی چیلنج ہے حکومت کے سامنے وہ یہی ہے کہ اگر عدلیہ سے کوئی تناؤ کی صورتحال ہے اس کو ڈیفیوز کریں، اپنے جو ان کے ہمارے ہواری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ان کے ساتھ مشاورت کو تیز تر اور مزید گہرا کریں، اور جو الحمدللہ پاکستان کی معیشت میں استحکام اور مثبت اشاریے آ رہے ہیں۔ تیسرے مہینے ہم نے دیکھا ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ اب میں دیکھا 11.1% ابھی جولائی کے نمبرز آئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان میں استحکام ہے، روپے میں استحکام ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں ان میں 11% اضافہ ہے پچھلے مالی سال میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ایک زمانے میں بہت بڑا ہوا ہوا کرتا تھا، اب الحمدللہ ریکارڈ کم سطح پر ہے۔ تو یہ سارے ایشوز ایسے ہیں جس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کام اگر جاری رکھے اور محنت جاری رکھے تو یہ ایشوز سالو ہو سکتے ہیں۔ اور اس لیے یہ جو ایک خام خیالی ہے کہ پتہ نہیں 2 مہینے کے بعد کیا ہو جائے گا، حکومت اب کو زیادہ فوکس جو ہے بجائے اپوزیشن کے اپنی پرفارمنس پہ اور پاکستان کے عوام کا مسائل حل کرنے پہ۔ خرم صاحب مسئلہ یہ ہے، خرم صاحب اگر آپ نے اس میں ایک بات کہی کہ حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے اپوزیشن کی طرف سے یا سیاسی حوالے سے، لیکن پھر آپ یہ مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کر رہے ہیں، سپریم کورٹ سے محاذ آرائی اور تناؤ بڑھا رہے ہیں، تو اس کی کیا تک بنتی ہے جب آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا سیٹیں ملیں نہ ملیں؟ دیکھیے، صرف سیٹوں کا معاملہ تو نہیں ہے۔ حکومت کی جو اکثریت ہے الحمدللہ وہ ان مخصوص نشستوں کی مرہون منت نہیں تھی اور نہ ہے، تو لہذا وہاں تو معاملہ، لیکن سپریم کورٹ نے ایک بہت گمبھیر تجاوز کیا ہے اور آئین کو ری رائٹ کیا۔ یہ کام وہ 2 سال پہلے جو 63A کی جو تشریح کی تھی اس وقت کی چیف جسٹس نے، جس میں انہوں نے پہلے ایک فیصلہ دیا اور 2 مہینے بعد دوسرا فیصلہ دیا، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی جو حکومت بنی تھی پنجاب میں وہ الٹ گئی۔ تو یہاں ایک مستقل تجاوز ہو رہا ہے، اور یہاں اگر آپ اس سے قطع نظر کے کس کی حکومت ہے اور کون سی جماعت جو ہے اپوزیشن میں ہے، حقیقتاً یہ ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمان ہے وہ اس وقت اس پر مستقل ایک اسالٹ ہے عدلیہ کی طرف سے، اور عدلیہ نے اگر ایک ہماری نظر میں
हम यही कह सकते हैं कि इल एडवाइज्ड फैसला किया है, तो उसका बेहतर हल यही है जो पार्लियामान ने किया है कि उन्होंने उसको दुरुस्त किया है और क्लैरिटी दे दी है। जहां आइन और कानून में एक खला था, वहां अवाम के नुमाइंदों ने अपनी राय के जरिए, कानून साजी के जरिए उस खला को पुर कर दिया। सही है। अच्छा खुर्रम साहब, मामला ये है कि अब फिर सवाल ये है कि ये महाज मखसूस नशस्तों वाला क्यों खोल रखा है हुकूमत ने, जब आपकी हुकूमत की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, हुकूमती इत्तेहाद पे असर नहीं पड़ रहा। दूसरी जानिब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अपेरेंटली बानी पीटीआई शो कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। अभी उन्होंने मशरूत मुआफ़ी की भी बात की है 9 मई से मुतालिक, लेकिन हुकूमत कभी कहती है कि इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, हम पाबंदी लगा देंगे, और कभी आप कहते हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए। हुकूमत की पॉलिसी क्या है पीटीआई के लिए? ये पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए हम हर वक्त उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन दहशतगर्दी हो रही है। जो पिछले महीने बन्नू का वाकया था, वो हम सबको, हकीकत है हमारी नींदें उड़ जानी चाहिए बन्नू के वाकये के बाद। तो वो जो इश्यूज हैं, अगर उनके पास कोई जमहूरी अमल के साथ तरीका है दहशतगर्दी से लड़ने का, तो हम वो जानना चाहेंगे और हम उनकी मदद करना चाहेंगे। अगर उनके पास कोई फार्मूला है आईपीपी से डील करने का, और उनके पास अगर कोई फार्मूला है महंगाई को कम करने का, तो हम जरूर उनसे बात करना चाहेंगे। इवन यहाँ इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम है, अगर उनके पास कोई सजेशन है कि अगला इलेक्शन को किस तरह मजीद शफाफ बनाया जा सकता है, या पाकिस्तान में अगर मिसाक जमहूरियत 2006 में हुआ था, 18 साल हो गए, क्या उसको हमें अपडेट करने की जरूरत है? तो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने के लिए हम हर वक्त उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं। इसमें एनआरओ वाली कौन सी बात है? देखें, मैंडेट तो अवाम ने उनको दिया, ये तो आप मानते हैं कि सीटें आपसे ज़्यादा उन्होंने ली, और अगर ख़वातीन और मखसूस नशस्तें भी उनको मिल जाती तो उनको काफ़ी सारा मज़ीद मैंडेट में बेहतरी आती। इशू ये है कि इस महाज आराई की वजह से आप इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम है, और उस अदम इस्तेकाम की वजह से मईशत संभल नहीं रही। तो आप समझते हैं कि अगर ये अदम इस्तेकाम, ये लड़ाई झगड़ा जारी रहे, तो उसके बावजूद मौजूदा हुकूमत इस काबिल है कि वो मुआशी इस्तेकाम लाएगी, मामलात संभाल लेगी? कोई फ़र्क नहीं पड़ता अदम इस्तेकाम से? जी, मैं यहाँ इख्तलाफ करूंगा बड़े अदब से। पहली बात यह है कि 31% वोट उनको पाकिस्तान के अवाम ने दिए। इस वक्त वो जमातें हुकूमत में हैं जिनको पाकिस्तान के अवाम ने 69% वोट दिए। तो लिहाजा अगर 31% का एहतराम करना है, तो फिर 69% का भी एहतराम करना होगा। उनको 69% को आप फिर समुद्र में डाल दें, क्योंकि 31% वोट एक जमात ने ले लिए, तो लिहाजा वो एहतराम उन्हें करना होगा। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के अपने वोट क्यों हैं, उसमें कम है, 24% है, लेकिन हुकूमत के अंदर जो जमातें शामिल है वो मिलकर 69% वोट की हामिल है, और उनके भी वही तकद्दुस और एहतराम है जो 31% का होना चाहिए। दूसरा ये है कि मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि अदम इस्तेहकाम जो है, वो इस्लामाबाद की जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं, उनमें पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की एग्जाम्पल छोड़कर जहां दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में तो कोई अदम इस्तेहकाम नहीं है। हमारी गलियां, हमारे शहर, हमारे गांव पुरअमन है, लेकिन वहां चूंकि एक सरासीमगी है कैपिटल के अंदर, जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं। तो जो इश्यूज हैं वो सीरियस हैं। जरूर हुकूमत का फर्ज है कि वो अदलिया से बात करे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, और इसके अंदर अगर आपस में फर्क है हमारी राय, तो उस राय को आपस में कैसे बांटना है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम ये कहते रहे कि अदम चारों सूबों में जमातों की ऐसी हुकूमतें हैं जिनके पास क्लियर मेजॉरिटी है, तो चारों सूबाई हुकूमतों में तो कोई अदम इस्तेहकाम नहीं है। तो लिहाजा ये जो एक मुस्तकिल हमने एक क्राइसिस बनाया हुआ है, ये एक खुद साख्ता बहरान है, जो मीडिया में तो है और इस्लामाबाद में ड्राइंग रूमों की गुफ्तगू तक तो है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं वो फर्क हैं। उसमें जिसका जिक्र भी होगा कि महंगाई है, बिजली के बिल हैं। तो हुकूमत का फोकस जो है बजाय ये कि बहरान के ऊपर अपना वक्त जाया करे, वो उसका यही फोकस है। और मुझे खुशी है कि इसके ऊपर कुछ पेच रफ्त हो रही है कि जो एक्चुअल इश्यूज हैं पाकिस्तान के अवाम के,
ان کو حل کرنے کے اوپر سارا فوکس کیا جائے. اپوزیشن جو ہے وہ تو اپنا کام جاری رکھے, کیونکہ وہ تو ہم نے جس طرح بجٹ کی بحث کے دوران دیکھا, ان کا کام تو صرف شور کرنا ہے اور ان کا کام صرف ایک فتنہ فساد پھیلانا ہے. وہ تو کسی مثبت تجویز کے لیے یا پاکستان کے عوام کے کسی مسئلے کے حل کے لیے تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں.